ದೆಹಲಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ. ಸತತ 13ನೇ ಸಲ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಮಿಲಿಟರಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಜನಗಣ ಮನದಷ್ಟೇ ಚೆಂದಾಗಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಮೊಳಗಿತು. ಕುಶಾಲ ತೋಪುಗಳ 21 ಫಿರಂಗಿ ಸಿಡಿಸಲಾಯಿತು. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ವಿಕಸಿತ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಸಪ್ತಧಾರೆ ಮಿಷನ್ನನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. 75 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಈ ಸಲದ ಭಾಷಣ. 2022ರಲ್ಲಿ 74 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿತ್ತು. 4 ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಷಣ ಅನ್ನಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ. 1947ಕ್ಕೆ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಆಗಬೇಕು, ಮುಂದುವರಿದ ದೇಶ ಆಗಬೇಕು. ಭಾರತ ಈಗ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುವ ದೇಶ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಗುರಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ದಾಪುಗಾಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದೊಂದೇ ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಮ್ಮ 75 ನಿಮಿಷಗಳ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರ ಭಾಷಣದ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे. अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए. आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूं. आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे. और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा. उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी. आने वाले दिनों में जब मैं सप्तधारा की बात करता हूं, सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर. मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं. आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है. पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है. और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है. हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया. पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना. कोरोना से बाहर निकले, युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी. कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पे तनाव का माहौल. और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी. देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है. वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला. वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा. सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था. लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था, एक बहुत बड़ा सपना देखा, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा. और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे. 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से लक्ष्य को हमें हासिल करना है. और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है
तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है। कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा, हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಕೆಲಸಗಳ ಪೈಕಿ ವಿಮೆನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 33% ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರ ಬಿಲ್ ಮಂಡಿಸ್ತೀವಿ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಅದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದರು. ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಧೇಯಕದ ಬಗೆಗಿನ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे। समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ಸಲರು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಅವರು ಚಾಲನೆಗೆ ತಂದಿದ್ರು, ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ಸಲರು ಅಂತ. ಅದಾದ ನಂತರ ಆಂದೋಲನ ಜೀವಿಗಳು ಅನ್ನುವ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿನ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ನಕ್ಸಲರು ಅಂದರು, ದಿಮಾಗಿ ನಕ್ಸಲ್ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಮಾತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು, ತಮ್ಮ ಮಾತು, ಬರವಣಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಾಜಕತೆ, ಒಂದು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾದದ್ದು AICC ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಸೂದೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದೆ. ವಂದೇ ಮಾತರಂಗೆ 150 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ, 1937ರಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಅಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಾಡಬೇಕು, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಡಬೇಕು.
ಜನಗಣಮನಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಗೌರವ ವಂದೇ ಮಾತರಮ್ಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬ, ಆ ಕಾನೂನಾದ ನಂತರದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಈಗದು. AICC ಕಚೇರಿಯ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ವೇಳೆ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಾಲುಗಳನ್ನೂ ಹಾಡಿದಾಗ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತ. ಇದನ್ಯಾಕೆ ಹಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನು ಮಾತುಕತೆ ಆಯಿತು ಅದರದ್ದು ಆಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂನ ಎಲ್ಲ ಚರಣಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನೇಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಲ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗಲಿ. त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुमिमा शक्ति हृदये तुमिमा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम तुमि हृदि तुमि मर्मा त्वं हि प्राणा शरीरे. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ರು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. BJP ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಅಮಿತ್ ಮಾಳವಿಯ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಾಡಿದ್ರು. ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಆರಂಭಿಕ ಸಾಲು ಹಾಡಿದ ನಂತರ ಸೋನಿಯಾ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಗೀತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಾಡುವ ಬದಲು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ರು. ರಾಹುಲ್ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುಂದುವರಿಸಲಾಯಿತು. ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕು. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಮಿತ್ ಮಾಳವಿಯ BJP ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರರು. ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅವರು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಹೊತ್ತಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಚೇರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಗಾಯನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು. ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಅರ್ಧ ಹಾಡಿದಾಗ ಜಯರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ. आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो. ಇನ್ನು ಪವನ್ ಖೇರಾ ಅವರನ್ನ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು AICC ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು, ರಾಜ್ಯಸಭೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ರು. ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರದೇ ಇರೋರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪವನ್ ಖೇರಾ ಅವರು ಮಾತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂಗೆ ಅವಮಾನದ ವಿಷಯ, ಯಾವ ಅಡಚಣೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1937ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇದ್ದರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರಿದ್ದರು, ಇಷ್ಟೇ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಅಂದರು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಮ್ಮೆ. राहुल गांधी और खड़गे जी नहीं गए, इनकी क्या वजह है? ये अपमान किया गया स्वतंत्रता दिवस का। हर चीज में उन्हें अपमान लगता है। जो स्वतंत्रता में नहीं आए, स्वतंत्रता के आंदोलन में नहीं आए, उन्हें स्वतंत्रता दिवस में कौन नहीं गया उसको में अपमानित महसूस कर रहे हैं। कमाल है भाई। सर, इसके अलावा जब वंदे मातरम गाया जा रहा था उस समय में कुछ व्यवधान हुआ, उसको लेकर सवाल खड़े? कोई व्यवधान नहीं हुआ। अक्टूबर 1937 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में तमाम बड़े नेता, उसमें गांधी जी थे, उसमें हमारे जयराम रमेश जी आपको और बताएंगे, बड़े नेता, सबने ये तय किया था कि ये वंदे मातरम कांग्रेस के फंक्शंस में गाया जाएगा, ये राष्ट्रीय गीत है। आज कांग्रेस नेतृत्व ने एक बार फिर दिखा दिया कि उसे संपूर्ण वंदे मातरम से कितनी बेचैनी है। यह सिर्फ प्रोटोकॉल का सवाल नहीं, ये देश के सम्मान का सवाल है। कांग्रेस ने अपनी ओछी और तुष्टिकरण की राजनीति के चक्कर में आज राष्ट्रीय गीत का अपमान किया है। पूरे देश से कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। ಪವನ್ ಖೇರಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟು.
1937ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ತುಂಡರಿಸಿದ ವಂದೇ ಮಾತರಮ್ಮನ್ನು ಹಾಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಡೋದು ಅಂತಂದಿದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಬಂಕಿಂ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದ ವಂದೇ ಮಾತರಂನ ಕತ್ತರಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು? ಯಾಕೆಂದರೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಂಠ ಕಲಕಲ ನಿನಾದಿನಿ ಅಂತ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಂಠ ಕಲಕಲ ನಿನಾದ ಕರಾಲೆ ಅಂತ. ಅದು ಭಾರತವನ್ನು ದುರ್ಗೆಯನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುವ ನುಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಯಂತೆ ಭಾರತವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ರೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಹಾಡಬೇಕು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಂತಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬಾರದು ಅಂತ 1937ರಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂನ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರು. 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದೇಶನೇ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಹಾರ್ಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇದು. 1937ರಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂಗೆ ಕತ್ತರಿ, 1947ರಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ. ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತ್ರಿ. ವಂದೇ ಮಾತರಂನ ಮೊದಲ 2 ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಡೋದಕ್ಕೋಕೆ ಆ ನಂತರದ ಹಾಡುಗಳು ದುರ್ಗೆಯಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸ್ತವೆ, ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಮೊದಲ 2 ನುಡಿಗಳನ್ನಾದರೂ ಹಾಡಲಾಯಿತಾ ಆ ನಂತರ? ಜಿನ್ನಾ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಕತ್ತರಿಸಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದೇಶವನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಜಿನ್ನಾ ಸಂತಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ವಲ್ಲ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಮಗೋಸ್ಕರ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ? ನೋ. ವಂದೇ ಮಾತರಂನ ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು. ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಅನ್ನೋದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಮಾತರಂ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ಅದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಅಂತ. ವಂದೇ ಮಾತರಂನ ಅರ್ಧ ನುಡಿಗಳನ್ನು 1937ರಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನರ್ಧನ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜಿನ್ನಾ ಸಂತಾನಗಳ ಕೈಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮತ್ತು ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್, ಮಹಿಳಾ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಈ ಸುದ್ದಿ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು, ಬಟ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದಂದೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ಡ್ ಇಟ್. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ರಾಜಧಾನಿ ರಾಯಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೈಮಗ್ಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ನಡೀತು. ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವೇ ನೇಯ್ದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದವರು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು 1-1.5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಗನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಒಡಿಸ್ಸಾದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಕ್ಸಲೈಟ್ಗಳು ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಂಡ್ರೆ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಕಾಯ್ತಿದ್ವು. ಅವರಗಳ ಮೇಲೆ ವಾರಂಟ್ಗಳಿದ್ವು. ದೇ ವರ್ ವಾಂಟೆಡ್. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿನ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರವರು. ಹಾಗೆ ಬಂದವರನ್ನು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಅವರನ್ನು ರಾಯಪುರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದರು, ರಾಜಧಾನಿಗೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಸಲ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದವರು ಅವರು ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ. ಅವರನ್ನು 5-6 ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕ್ಯಾಟ್ ವಾಕ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಜನರ ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಕೃತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ.
ವಿಕೃತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು. ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟು. ಲಿಬರಲ್ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಳಸಿ ವಿ ಆರ್ ಲಿಬರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್. ಏನೇನೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಅನ್ನಬೇಕು, ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 126 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹೆಂಗಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಅವು ಮಾವೋವಾದಿ ನಕ್ಸಲರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದ್ದವು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಕಾನೂನು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೊಂದು ರಸ್ತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವಂಥ ಶಾಲೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಕ್ಸಲರು ತಮ್ಮದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ತಮ್ಮದೇ ಟೋಲ್ ಬೂತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ತಮ್ಮದೇ ವಸೂಲಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕೋರ್ಟು ನಡೀತಾ ಇದ್ವು ಅವರದ್ದೇ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಕಾನೂನು, ಅವರು ಬರೆದದ್ದೇ ನ್ಯಾಯ. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದೇ IPC. 126 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿದ್ವು. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, 2026 ಮಾರ್ಚ್ 31ಕ್ಕೆ ಭಾರತ ನಕ್ಸಲ್ ಮುಕ್ತ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನಂಗೆ ನಗಬೇಕು ಅಳಬೇಕು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶ ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲನೇ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಇಂಥ ವರ್ಷ ಇಂಥ ತಿಂಗಳು ಈ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಆಸ್ ಅ ನೇಷನ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್. ಇವತ್ತು ನಕ್ಸಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಗಳು ಎಷ್ಟು? 0. ಹಂಗಂತ ನಕ್ಸಲ್ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನಾನು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ವರ್ಷ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದು ಏನಾದ್ರು ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ 126 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಆ 126ಕ್ಕೆ 126 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಲಾಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೆಸರು ಮರ್ತೆ ನಾನು. ನಕ್ಸಲ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಆತನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ಇಲ್ಲ, ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಆತನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ಬೈಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆತ ಹಿಂದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮುಂದಿನ ಬೈಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಯನ್ ರೈಡರ್ ಆಗಿ ಆ ಮುಂದಿನ ಬೈಕಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂಥವರು DC. ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ಇವರಿಗೆ 7, 8, 9, 10 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಇವರುಗಳ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದೂಕುಧಾರಿ ನಕ್ಸಲರು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದಾರ, ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಚಳುವಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವ ಚಳುವಳಿ? ಏನು ಸಾಧಿಸುವ ಚಳುವಳಿ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೊರದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಬಂದೂಕು ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ದೇಶ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಸಂವಿಧಾನ, ಕಾನೂನು ಇದೆಲ್ಲದರ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಷ ತುಂಬಿದ್ರು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ನಡೆದರೆ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡೋರು, ಸತ್ತರೆ ಸಾಯಿರಿ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಅಂಥ ಜೀವನ ಮಾಡಿದವರು ಇವರು, ಅಂಥ ಜೀವನ ಮಾಡಿದವರು. ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನ ಆದ ನಂತರ ಬದುಕುಗಳ ಬದಲಾದವು. ಬಸ್ತರ್ ಟಾಕೀಸ್ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಲು, ವಿಕಾಸ್ ತಿವಾರಿ ಅಂತ ಆ ಚಾನಲ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ನಾನನ್ನಲ್ಲ, ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಯಾವ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿವರವಾಗಿ ನಕ್ಸಲ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ, ನಕ್ಸಲರ ಜೀವನ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ,
ಅದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟಾರ್ ರೋಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪತ್ರಕರ್ತ ವಿಕಾಸ್ ತಿವಾರಿ 200 ಜನ ನಕ್ಸಲರ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗೋದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. 200 ಜನ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗೋದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದೇಶವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಒಂದು ದೇಶ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತ. ಇಡೀ ನಕ್ಸಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ವು ರೀ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ವು. ಅವರೇನು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲ, ಅವರು ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಗ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಆಯುಧಗಳನ್ನೇನು ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟೇನು ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವೆಪನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದವರಿದ್ದರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಈ ನಕ್ಸಲರು ನಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು IED ಇಟ್ಟು ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿದ್ರೆ JNUನಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಧಾನಿಯ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗಳಾಗ್ತಿದ್ವು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಇಡೀ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗಳು JNUನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕದ ಪ್ರಯಾಣ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ. ನೋಡಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಈ ನಕ್ಸಲ್ ಪಿಡುಗನ್ನು ಭಾರತ ಇಂಥ ದಿನಾಂಕ ಅಂದರೆ 2026 ಮಾರ್ಚ್ 31ಕ್ಕೆ ಆ ಪಿಡುಗನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಕ್ರೋಶಗಳು ಅದು ಇದು ಬಂದಾಗ ಇಂಥದ್ದೇ ಹುಡುಗಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳು ನೇಲ್ ಪಾಲಿಷ್ ಹಚ್ತಿದ್ರಂತೆ, ನೇಲ್ ಪಾಲಿಷ್. ಆ ಹುಡುಗಿ ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮಗೆಲ್ಲ 10-12 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಒಂದು ಬಾಲಕಿ, ಒಬ್ಬ ಯುವತಿಯ ಬದುಕು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಬದುಕು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಳ್ತಿದ್ವು ಅಂತ ಪಾಪ. ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 15,000 ಮಕ್ಕಳು, 15,000 ಮಕ್ಕಳು. ಒಂದು ಈ ವರದಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂತ. ಕಾಶ್ಮೀರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಶ್ರೀನಗರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಲಾಲ್ ಚೌಕ್. ಯಾವ ಲಾಲ್ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಗರ್ ಕಿಸಿ ನೆ ಮಾ ಕಾ ದೂದ್ ಪಿಯಾ ಹೈ ತೋ ಯಹಾ ಆಕೆ ತಿರಂಗ ಲಹರಾವು ಅಂತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ತಾಯಿಯ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದವರಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿ ಅಂತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. ಆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಲಾಲ್ ಚೌಕ್, ಆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶ್ರೀನಗರದ ಪ್ರಭಾತ ಪೇರಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ತೀರ್ಮಾನ ಆಗೋಗಿದೆ ರೀ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಮೇಕೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಲಾಲ್ ಚೌಕ್ನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಲಾಲ್ ಚೌಕ್ ಇದು. ಏನಿರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ? ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಘೋಷಣೆಗಳು. ಆ ಲಾಲ್ ಚೌಕ್ನ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಧ್ವಜ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಧ್ವಜ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತಿದು. ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ ಅಭಿಯಾನ ನಡೀತಲ್ಲಿ. ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಿಡಿದು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಭಾತ ಪೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿವರು? ಯಾರವರು? ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಕ್ಕಳು. ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಕೇಳಿದರೆ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಈಚೆಗೆ
ಕಾಶ್ಮೀರದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆತ ಮಾಜಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಂಬರ್ ಕೇಳು, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಂಬರ್ ಕೇಳು, ಹಂಗು ಹಿಂಗು ಮಾಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿದೆ, ಈ ಅಂತಿಮ ಬದಲಾವಣೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓವರ್ ದ ಫೋನ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಒಬ್ಬ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ. ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸರ್ ಅಂತಾನೆ. ಈಗ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸರ್ ಅಂತಾನೆ. ಮಾಜಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಹಮದ್ ಭಟ್ ಅಂತ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ. ಯಾರು ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್? ಕೊಡಿ ನಂಬರು, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಬಿಹಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಡಿರ್ಯಾಡಿಕಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಕೌಂಟರ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕೌಂಟರ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲೈಸೇಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕೌಂಟರ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲೈಸೇಷನ್? ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು. ರ್ಯಾಡಿಕಲೈಸೇಷನ್ ತುಂಬ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಮತಾಂಧತೆಯನ್ನು ತಲೆಗೆ ತುಂಬೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಮತಾಂಧತೆಯನ್ನು ನಾನು ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾಪಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲೆಸೀತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಶಾಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಕಶ್ಯಪ ಋಷಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಶ್ರೀ ಕಶ್ಯಪ ಋಷಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ತುಂಬಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ನಾನು ತೆಗಿತೀನಿ, ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ತುಂಬುತ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶಾಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತುಂಬ 90 ಶಾಲೆ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕೆಲವಷ್ಟು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಒಂದಷ್ಟು ಹಿಂಗಿದಾವೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ. ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಇಂಥ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು? ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ ಇದ್ದವರು, ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವರು, ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ಕಂಡ್ರೆ ಛೀ ಥೂ ಅಂತ ಇದ್ದವರು, ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆಪ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಹೋ ಅಂತ ಇದ್ದಂಥ ಮಕ್ಕಳು. ಕೌಂಟರ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲೈಸೇಷನ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ತುಂಬ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಒಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದು ಕೊಂದರು ಅಥವಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟರು, ಗುಂಡು ಹೊಡೆದು ಕೊಂದರು, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟರು. ನಾನು ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀನೋ ಆ ಶಾಲೆ ನೋಡ್ತೀನೋ ಅಂತ ತುಡಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಂಥವರೆಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀನಗರದ ಲಾಲ್ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ ಅಭಿಯಾನ ನಡೀತು. 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಸಹಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ, ಕಲ್ಪನೆ ಸಹಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲೆವು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲೆವು. ಯು ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಾನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಾಗಿದ್ದವರು ಎಷ್ಟು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಾಗಿದ್ದರು ಅಂದರೆ, ಅವರು ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ತನಕ ಹೋಗಿ, ವೆಪನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದವರು ಆಯುಧಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಅವರಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತವ್ರಿಗೆ. ಅವರ ಯೂನಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಬಂತು. ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹುದ್ದೆಯ ತನಕ ಹೋಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಲೈಫ್
ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ನಾನು. ನನ್ನ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸಾರ್ ಅಂತ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸಾರ್. ಆತ ಒಬ್ಬ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನಾಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. 2 ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ದೆ. ಒಂದು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ರಾಯಪುರದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶ್ರೀನಗರದ್ದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಲಾಂಗ್ ವೇ ಟು ಗೋ. ಸಾಗಬೇಕಾದ ಹಾದಿ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಸಾಗಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಬೇಕ್ರಿ? ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು? ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಮಗೊಂದು ಹೋಪ್ ಕೊಡ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತವೆ. ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಭಟಕಾಯಿಸಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ರೈಟ್ ಪಾತ್. ನಿಮ್ಮಷ್ಟೇ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಆಕ್ರೋಶ ಬರುತ್ತೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 80 ವರ್ಷ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯ ಮಗ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಕಾರು ದೆಹಲಿಯ ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಆತ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗದೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅನ್ನೋ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದಾಗ, ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಕ್ರೋಶ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. 80 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಈ ದೇಶ ಹಿಂಗ ಅಂತ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದ 21 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಆತ. ಆಕ್ರೋಶ ನನಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವುದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಹಂಗಂತ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಸಣ್ಣದು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮಂಥ ದಡ್ಡರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಸಣ್ಣದು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಯಾವುದೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದದನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ನನಗೆ. ವೆರಿ ಆಪ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೋಕ್ಷ ಅಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 80 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹೌದು, ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತಪ್ಪ, ನೋಡ್ರಿ ಆ ದೇಶ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ 250 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರೀ. 250 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೇನು, ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನಂಥ ದೇಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯುರೋಪಿಗೆ ಗುಲಾಮಿತನದ ಅನುಭವನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು? ಗುಲಾಮಿತನದ ಅನುಭವನೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.